hozirda migratsiya sohasida ishlab kelayotgan professorimiz Mr. Pak O'zbekistonga tashrif buyurdi. O'quvchilarni universitetga hujjat topshirishdagi bo'layotgan qiyinchiliklar haqida bir nechta savollarni to'g'irlab tuzib kelganmiz. Assalomu alaykum. Annyeonghaseyo. Eng zavqli va koreys tilini zo'r o'rganishga imkon beradigan davrim bu til kursi davrida bo'ldi deb bemalol faxrlanib ayta olaman. 좋은 점은 Bunga qaysi universitetlar qo'shildi va siz qaysi universitetlarni tavsiya qilasiz? 갑자기 생각이 안 나는데 1%lik universitetlarni yaxshi va yomon tomonlari haqida aytib o'tsangiz. 우수 인증 대학 39개 대학은 Bir yeb ko'rgandan keyin baribir o'ziga ancha o'rgatib qo'yadi. 1% universitetlar bilan oddiy universitetlarni qanday farqi bor? 이것은 등록금은 안 됐다. 그럼 학교가 Assalomu alaykum, Grand Plus Consulting kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan Koreya Respublikasida 10 yildan beri professorlik qilib va hozirda migratsiya sohasida ishlab kelayotgan professorimiz Mr. Pak O'zbekistonga tashrif buyurdi va bizning bosh ofisimizda ish faoliyatini boshladi. Bugun sizlar bilan bir top 1%lik universitetlar haqida hamda o'quvchilarni universitetga hujjat topshirishdagi bo'layotgan qiyinchiliklar haqida bir nechta savollarni to'g'irlab tuzib kelganmiz. Shular haqida professorimizdan to'liqroq batafsil javoblarini olib qolamiz. assalomu alaykum. 안녕하세요. 저는 우즈베키스탄에 있는 학생들을 위해 한국 유학 설명과 유익한 정보를 주기 위해서 타시켄테오에 온 박인수입니다. 반갑습니다. Assalomu alaykum Mr. Pak. Yeah. Mana siz 10 yildan beri professorlik qilib va 15 yildan beri viza sohasida ish faoliyatingizni yuritib kelyapsiz. Hozirda Koreyaga bormoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun 3 ta maslahat berib o'tsangiz. 성공하는 유학 생활이 되려면 우선 3년 내지 길게는 10년 동안 유학을 해야 되는데 그 3년 또는 10년 후에 한국 유학 생활을 끝낸 뒤 자기가 어떤 모습으로 변해 있을지 꿈과 계획을 가져야 합니다. 그 다음에 둘째는 한국 정부가 유학생 관리 정책을 조금씩 바꾸고 있습니다. 그 정책을 이해해야 하고 그리고 학교도 유학생 관리 시스템을 운영하고 있습니다. 학교마다 다 다릅니다. 그렇군요. 그것을 이해하고 있어야 됩니다. 그 다음에 셋째는 무엇보다 중요한데 학비를 어떻게 마련할지, 그 다음에 전공 수업과 한국어 공부를 어떻게 할지에 대한 계획이 먼저 있어야 합니다. 그러게요. 네, 그러면은 두 번째 질문은 Manaman 5,5 yil Koreyada o'qib keldim. Bundan xabaringiz bor. Ya'ni 1,5 yil padkursda, ya'ni til kursida, qolgan 4 yil bakalavrda. Shu 5,5 yil mobaynida eng zavqli va koreys tilini zo'r o'rganishga imkon beradigan va Koreya hayotiga zo'r moslashgan davrim bu til kursi davrida bo'ldi deb bemalol faxrlanib ayta olaman. Shuning uchun Mr. Pak, sizningcha o'quvchilar dastlabki o'qish hayotini til kursi dasturidan boshlash eng to'g'ri yo'l emasmi deb o'ylayman. Siz bunga qanday fikrdasiz? 맞습니다. 우즈베키스탄에서도 요즘 한국어를 공부할 수 있는 학원, 그 다음에 세종학당, 대학, 고등학교 이렇게 많지만 한국에 먼저 와서 D4라고 그러죠. D4. 어학연수를 6개월에서 1년간 집중적으로 공부한 다음에 그 다음에 거기에서 대학에 대한 정보를 파악하고 유학하는 것이 훨씬 낫습니다. 무엇보다도 대학 입학이 더 쉽고 비자 발급을 받기가 훨씬 쉽습니다. 거의 한 98% 이상 된다고 봐도 괜찮겠습니다. 그러니까요. 알겠습니다. 세 번째 질문은 1%lik universitetlarning ro'yxati yangilandi. Xabaringiz bor. Bunga qaysi universitetlar qo'shildi va siz qaysi universitetlarni tavsiya qilasiz? 인증 심사는 한국에 있는 정부, 교육부하고 법무부가 같이 합니다. 그래서 1년에 한 번씩 하는데 이 대학의 인증 평가는 비자를 발급하고 또 학생 관리를 할 때 매우 중요합니다. 그래서 올해 또 새롭게 인증 평가를 해서
4단계로 5단계로 나눠집니다. 우수 인증대학, 인증대학, 네. 일반대학, 그다음에 집중 비자 심사 강화 대학 이렇게 4단계 또는 5단계로 나눠지는데 네. 올해 우수 인증 대학이 39개 학교가 됐습니다. 전보다 12개 학교가 늘었고 네. 또 인증 대학도 181개 학교가 선정이 됐는데 네. 전년도보다 23개가 늘었습니다. 그 늘어난 이유는 뭐냐면 네. 이제 대학들도 우수 인증 대학이나 인증 대학이 되면 훨씬 우수한 학생을 받기도 쉽고 네. 학생들 관리가 편하다는 걸 알기 때문에 아. 심사를 받기 위해서 학교들이 교육부와 법무부에 심사를 신청이 늘었습니다. 그다음에 대학마다 그 각자 특징적인 유학생 교육 관리 프로그램을 도입을 했고 그리고 또 학생 관리를 조금 더 잘하고 있습니다. 그래서 새롭게 우수 인증 대학으로 들어간 학생이 몇 군데 있는데 그중에 인하대학교, 제주대학교, 중부대학교, 네. 또 전문대학 중에서는 인하공업전문대학이 들어갔습니다. 예. 점점 늘고 있네요. 네, 그렇습니다. 1%lik universitetlarni yaxshi va yomon tomonlari haqida aytib o'tsangiz. 장점, 좋은 점은 우수 인증 대학 39개 대학은 네. 우선 입학을 하고 비자를 발급받을 때 네. 재정 능력 서류라고 그랬는데 그게 이제 은행에서 발급받는 뭐죠? 재정 능력 서류가 갑자기 생각이 안 나는데 네. 그 잔액증명서 이제 생각났습니다. 잔액증명서가 없어도 네. 표준 입학 허가서만 가지고도 네. 한국에서 비자 번호를 받아가지고 네. 입국을 할 수가 있습니다. 그러니까 학생들한테는 굉장히 쉬워지죠. 그렇죠. 유학을 준비하는 기간이 짧아지고 갑자기 큰 돈을 마련하지 않아도 비자를 받을 수 있습니다. 그러네요. 그리고 한 번에 발급받는 비자 기간 이것도 뭐 2년 정도씩 이렇게 늘어나게 됩니다. 그리고 그런데 이제 안 좋은 점, 단점은 이런 우수 인증 대학은 학생 선별을 굉장히 까다롭게 합니다. 아무나 들어갈 수 있는 데는 아니고 그리고 졸업하기도 상당히 어렵게 만들어 놨습니다. 그래서 들어가고 그다음에 한국에 입국하기는 쉬운데 잘못 선택을 하면은 졸업을 못할 가능성도 있습니다. 이게 단점입니다. 그러네요. 예. 또 공부를 또 열심히 해야겠네요. 더 열심히 해야 됩니다. 우수 인증 대학을 가면. 그러네요. 예. 네, 5번째 질문은 네. ko'pchilik o'quvchilar ota-ona daromadi, uy hujjatlari yo'qligi sababli 1%lik universitetlarni tanlashadi va 6 oydan keyin boshqa universitetlarga perevod qilib olaman degan savollar bilan, ya'ni shunaqa 6 oydan keyin perevod qilib olaman degan rejalar bilan yurishadi. Shu qanchalik to'g'ri yoki haqiqatan shuni iloji bormi? 예. 학교를 바꾸거나 다른 학교에 편입하는 거 이것은 법무부가 만들어준 제도이기 때문에 가능합니다. 충분히 가능합니다. 자기가 마음만 먹으면. 그러나 신중하게 잘 판단을 해야 됩니다. 새롭게 옮길 학교와 그다음에 전공에 대해서 충분히 알고 고민한 뒤에 결정해야 됩니다. 왜 그러냐면 우수 인증 대학의 학생으로서 갖는 혜택을 다 포기하고 또 새로운 학교의 학생이 될 때 그 여러 가지 학교를 판단하는 기준이 있는데 거기에도 또 다른 문제가 생깁니다. 그래서 학점 관리 힘들고 수업 시간이 굉장히 어렵고 공부도 많이 한다는 것 때문에 또 쉬운 학교로 갔다가 오히려 더 실패하는 경우도 있으니까 미리미리 고민을 하고 전문가와 상담을 한 후에 결정을 해야겠습니다. 맨 처음에 저희 선택하는 것도 중요하네요. 예. 옮기는 것도 굉장히 중요합니다. Xo'p, Koreyani qaysi joydagi 1% universitetlarga topshirish yaxshi deb o'ylaysiz? 예.
유학 생활을 할 때 어느 지역에서 학교를 다니고 어느 지역에서 생활을 하는가 이것도 중요합니다. 왜 그러냐면은 어느 지역에 사느냐에 따라서 자기 생활이 네. 편하냐 불편하느냐 문제가 생기고 그렇죠. 또 지역마다 방값 그러니까 먹고 자고 잠을 자야 되기 때문에 방값이 차이가 나고 또 음식 문제도 생기고 또 가끔씩 아르바이트 할 때 그 아르바이트 자리가 많은 지역도 있고 적은 지역도 있거든요. 그렇죠. 그다음에 종교 활동 특히 이제 무슬림인 경우에는 한국은 사원이 많지 않으니까 네. 그 지역에 종교 활동을 할 수 있느냐 없느냐 이것도 있고 졸업한 뒤에 취업할 때도 영향을 받습니다. 그래서 자기가 유학 생활을 할 곳이 어느 지역이냐를 꼼꼼히 따져보고 네. 유학을 해야 되겠습니다. 그래서 이것은 순전히 제 개인적인 생각입니다만은 처음에 유학할 때는 네. 좀 되도록이면 인구가 100만 명 이상 되는 큰 도시이거나 아니면 그 주변에 조그만 위성 도시들이 있어요. 그래서 작은 지역이지만 큰 도시에서 왔다 갔다 생활이 가능한 그런 지역으로 가면 우선 처음에는 유학생을 하기가 편합니다. 큰 도시가 아니어도 한국에서는 인구 50만 정도 되면은 자립형 도시라고 해서 생활이 그 안에서 다 이루어지거든요. 그래서 그런 정도. 거기가 아니어도 그럼 작은 도시면 어쩌냐? 그러면 거기하고 붙어 있는 지역이 있습니다. 그러면 생활이 한국은 대중교통이 굉장히 발달했기 그렇죠. 때문에 10분, 20분이면 왔다 갔다 하면서 생활할 수 있습니다. 그래서 꼭 서울이나 수원이나 큰 도시 수도권만 생각할 것이 아니라 인천, 대전. 대구, 그다음에 부산도 큰 도시입니다. 광주 이런 데 대도시 주변도 생각을 해보면 좋겠습니다. 그렇죠. 그러게요. o'zi bir foizlik universitetlarga hujjat topshirishni tavsiya qilasizmi? 예. 그러면 우수 인증 대학 학생들한테는 어떤 혜택이 주어지냐면은 우선 비자 받기가 쉽습니다. 연장 받기도 쉽습니다. 그리고 아르바이트라고 하죠. 한국어로는 시간제 취업 허가 받기가 쉽고 시간도 많이 줍니다. 그런 혜택이 있고 그런데 한편으로는 우수 인증 대학에 들어가면은 아까 말씀드렸지만 자기 학업 관리하기가 힘듭니다. 그래서 뭐 2주 연속 결석을 했다든지 어떤 데는 한 3주 연속 그러면은 학교에서 소재불명 통보해가지고 출국 명령으로 이어지는 경우도 많습니다. 그리고 졸업할 때도 토픽 4급 정도 그리고 뭐 어떤 데는 영어 시험도 통과해야 됩니다. 그래서 졸업할 때도 좀 힘들고 이런 게 있긴 합니다. 그러니까 힘들게 유학생활을 하는 거죠. 학교 생활을. 그렇지만은 졸업한 후에는 취업이 아주 잘 됩니다. 그래서 일단은 외국에 유학을 갔으니까 좋은 대학에 가서 도전해 보는 것이 더 낫습니다. 이상입니다. 알겠습니다. bir foizlik universitetlarga topshirish uchun qanday til sertifikatlari talab qilinadi? 우선 특별한 요구 조건은 그렇게 많지 않습니다. 고등학교를 졸업하면 되고 그다음에 한국어 능력은 3급 이상 정도면 충분합니다. 3급. 그다음에 영어 트랙인 경우에는 IELTS 5.5 정도 이상 그러면 무난합니다. 그리고 학교 성적 고등학교 때 성적은 10점 만점에 7점 정도? 이 정도면 충분합니다. 그래서 우수 인증 대학하고 다른 대학하고 크게 차이는 없는데 학교가 보는 기준이 있습니다. 학교가. 그래서 이 학생에 대해서 판단하는 기준이 조금은 다릅니다. 그런 면에서 차이가 있지 학생 개개인의 스펙은 큰 차이는 없습니다. 그러네요. Xo'p, bunday universitetlarni, ya'ni 1%lik universitetlarni kontrakt to'lovlari o'rtacha qancha chiqadi? 등록금은 굉장히 중요합니다. 학생들한테 큰 돈이 들어가기 때문에 한 학기에 350만 원에서 많게는 400만 원 정도 들어가는데 이건 이제 한국 학생 기준으로 얘기하는 거 똑같이 그렇게 한데 국립대가 많습니다. 한국에는. 그래서 국립대는 그것보다 한 반 정도로 적습니다. 학기가. 그리고
유학생들한테는 특별한 장학금이 있습니다. 네. 한국어 능력 장학금, 또 영어 능력으로 들어갔으면 영어 성적에 따라서 그래서 적어도 한 20% 아까 말씀드린 350만 원의 20%에서 아주 톱 한국어 능력도 좋고 그러면은 100% 장학금을 받는 학생도 꽤 많습니다. 그럼 평균적으로 전체 학교를 놓고 본다면은 등록금을 전부 다 내는 학생도 있을 것이고 그렇죠. 100% 장학금을 받는 학생도 있는데 우즈벡 학생 기준들 평균 에버리지로 본다면 한 학기에 한 150만 원 그 정도 납부하는 것 같습니다. 평균으로 보면. 예. 만약에 토픽을 좀 올려서 예. 혜택을 받는 거, 장학금 받는 거 좀 예. 낫네요. 그래서 토픽을 아까 그래서 어학연수 해가지고 토픽을 한 4급부터 시작을 한다면은 네. 들어간 지 한 1년 만에 6급 받고 그러면 그렇죠. 전액 장학금을 받을 수 있습니다. 그래서 그러네요. 토픽이 없이 들어가고 싶어 하는 학생들이 많은데 그렇게 해서 들어가는 것은 쉽지만 일단 또 장학금을 못 받기 때문에 그렇죠. 등록금을 많이 낸다는 그런 단점도 있습니다. 그래서 일단은 유학을 할 때는 그 나라 말을 먼저 배워두는 것이 제일 좋겠습니다. 그렇죠. 예. 알겠습니다. 1% universitetlarni bitirgandan keyin qayerda ishlasa bo'ladi? 예. 졸업을 하고 나면은 졸업이 코드가 D2가 되겠죠, 자격이. 네. 그 다음에 D10을 줍니다. 그런데 이제 한국 정부가 법무부에서 얼마 안 됐습니다. 한 5개월, 6개월 됐습니다. D10을 주는데 D10은 전부터 있었습니다. 근데 D10 기간을 2년을 줬습니다. 근데 이번에 3년으로 늘렸어요. 예, 그래서 이제 3년 동안 취업할 회사를 알아보는 기간을 줍니다. 그동안에 물론 아르바이트도 할 수 있고요. 아르바이트도 할 수 있고 그렇게 해서 취업에 성공을 하면 E7이나 F2를 받게 됩니다. F2. 둘 중에 하나를 받게 되는데 네. 대체로 E7을 받습니다. E7 취업 비자를 받는데 F2는 적어도 석사 이상 고학력자이고 소득이 높으면 F2로 갑니다. 그래서 F2는 장기 거주 비자입니다. 장기 거주 비자이고 기간도 많이 주고 그다음에 다른 활동도 할 수 있고 회사 옮기는 것도 비교적 자유롭게 옮길 수 있고 이런 좋은 장점이 있습니다. 그래서 유학생들은 나중에 F2를 받기 위해서 굉장히 노력을 많이 하는데 우선은 E7을 받게 되는데 그때 취업할 때 그러면 어떤 분야의 취업을 하느냐? 그래서 취업 분야가 워낙 다양합니다. 그 취업이 가능한 부분을 법무부에서 하이코리아에 이렇게 E7에 넣어놨습니다. 근데 대충 세어보면은 한 200가지는 훨씬 넘을 것 같아요. 그러니까 자기 전공별로 취업할 수 있는 분야가 많습니다. 근데 문제는 많은데 그래도 취업에 유리한 학과들이 있습니다. 이공계열. 이공계열이 훨씬 유리합니다. 그래서 우즈베키스탄도 그렇고 한국도 마찬가지고 어느 나라나 엔지니어를 더 필요로 합니다. 사회에서는. 그래서 전공을 선택할 때 이공계열로 전공을 선택하면 훨씬 취업이 유리하고 또 하나는 한국 정부는 지방이 인구가 자꾸 줄어들고 그러니까 지방 대학에 굉장히 메릿을 줍니다. 지방 대학한테 유리하게 유학생들이 그렇게 합니다. 그래서 지방에는 다양한 취업 프로그램이 있습니다. 그래서 전공하고 상관없이 그 지방의 학생이기 때문에 취업할 수 있는 그런 것들도 만들어져 있습니다. 최근에 만들어졌으니까. 그래서 결론적으로 말씀드리냐면은 전공을 선택할 때 엔지니어 쪽하고 또 지방대에 있는 인정대학 또는 우수 인정대학 이렇게 가면 취업에 조금 더 유리하긴 합니다. 그러네요. 네. 1% universitetlarda o'qish holati qanday? Qiyinmi yoki oson? 공부한다는 것만 놓고 보면은 우수인정대학은 학점 이수가 어렵습니다. 그래서 이게 보통
자기 학점 그 수강 신청을 할 때 보통 6과목 내지 7과목을 신청하게 됩니다. 우즈벡도 비슷할 겁니다. 그러면 그렇죠. 한 과목에 3학점 정도니까 네. 18학점 내지 21학점을 이수에 한 학기를 마치게 되는데 네. 이게 대부분의 우수 인증 대학은 온라인 수업이 거의 없습니다. 그렇기 때문에 7과목 정도를 수업을 받으려면 일주일에 아무리 적어도 2번 아니면 3번 이렇게 학교를 다녀야 되고, 그 다음에 그 학교 다니는 시간이 좀 많은 편이고, 또 공부도 열심히 해야만 학점을 주기 때문에 교수님들이 학점을 이렇게 쉽게 안 줍니다. 공부하는 시간도 좀 많은 편에 속합니다. 그래서 공부만 놓고 본다면 우수 인증대학교에 입학을 하면은 공부는 조금 어렵게 더 열심히 해야 됩니다. 해야겠네요. 그러네요. 예. 알겠습니다. o'quvchilarni qiziqtirgan savollardan biri. 1% universitetlarga borib, ham o'qib, ham ishlasa bo'ladimi? 예. 우수 인증대학 학생들도 공부만 하는 학생은 없습니다. 전부 다 아르바이트를 합니다. 네. 충분히 가능합니다. 근데 이제 그 학교 학생들은 공부하기 위해서 학교도 더 열심히 다녀야 되고, 네. 또 집에 와서도 공부하고 도서관에서도 공부하는 시간이 많기 때문에 아르바이트 하는 시간이 보통 방학, 또 쉬는 날, 토요일, 일요일, 휴일, 또 야간에, 그 다음에 또 수업이 없는 날도 시험이 끝나고 나면 수업이 없는 날은 시간이 나니까 네. 이런 시간에 아르바이트를 합니다. 그래서 우즈벡 학생뿐만이 아니라 전 세계 어느 나라 학생도 아르바이트를 하지 않는 학생은 없을 겁니다. 없죠. 그렇죠. 예. 그래서 어느 대학에 다니든 간에 조금씩 아르바이트는 다 합니다. Tajribangizdan kelib chiqib, o'quvchilarga ham o'qib, ham ishlashga imkon beradigan universitetlar haqida aytib o'tsangiz. 예. 우수 인증 대학 중에서는 네. 그래서 저보고 추천 한번 해보라고 하셨으니까 네. 그러면 개인적인 견해입니다. 저는 중부대학교하고 인하공업전문대학을 추천합니다. 중부대학교는 4년제 대학이고 정규 학사 과정이고, 인하공업전문대학은 2년제. 네. 2년제에도 또 전공 심화 과정 같은 게 있으니까 더 다닐 수도 있고 그럽니다. 네. 그래서 이제 이 두 우수 인증 대학은 이번에 이제 들어갔는데, 네. 그 우수 인증 대학이냐 아니냐를 평가하는 기준은 여러 가지가 있습니다. 네, 근데 그 중에서 지금 현재 다니고 있는 학생들이 네. 유학생활을 잘 했기 때문에 네. 그게 평가를 받았을 거예요. 그래서 아, 그 학생들이 만족한다는 뜻입니다. 그렇죠. 예, 학교 생활에 충실한다는 뜻이니까, 그렇다면은 그 학교로 가면은 다른 학생들도 네. 만족을 할 것이다. 그래서 저도 뭐 중부대학교하고 인하공업전문대학교, 어떤 학생들은 전문대를 가고 싶은 학생도 있으니까 그렇죠. 두 학교를 추천합니다. 그러면은 그 학교를 만약에 선택하면은 예. 거기 가서 예. 공부도 열심히 하고 예. 좀 아르바이트 좀 할 수 예. 있겠네요. 그러면은. 예. 그렇죠. 예, 중부대학교 같은 경우에는 우즈벡 유학생이 네. 굉장히 많습니다. 아마 한국에 있는 우즈벡 학생들 중에서 한 2-3번째는 될 겁니다. 중부대학교에 가면은. 그래서 되게 많네요. 고향 사람 많이 만날 것 같아요. 그 학교 가면은. 그러네요. 예. 그 중부대학교는 굉장히 유명합니다. 우즈벡 학생들한테는. 그럼 인기가 있네요. 예, 우즈벡 학생들한테 인기가 많은 곳입니다. 알겠습니다. 14번째 예, 질문은 Koreyani qaysi hududida, ya'ni hududiga o'qishga borsa, Koreya hayotiga moslashish oson? 우즈베키스탄 유학생이니까 그런 학생이라면은 먼저 선배들이 어떤 학교를 선택했는가 이걸 잘 볼 필요가 있어요. 그래서 우즈베 학생들이 좋아하는 학교, 좋아하는 도시 이런 게 실패할 확률이 적어집니다. 자기가 정해진 곳이 있으면 그렇게 하라는 거고, 아니라면 자기 오빠, 누나, 뭐 형들이 갔던 학교를 선택하는 것이 제일 좋을 것 같고, 또 선택 기준으로는 뭐 인천, 대전, 대구, 뭐 부산, 광주 이런 지방의 대도시입니다. 인구가 한 100 몇십만, 아마 부산은 400만 원이 넘는 큰 도시입니다.
이렇게 가면은 일단은 생활이 편하고 네. 또 방학 때라든지 휴일에 아르바이트 찾기도 편하고 네. 그다음에 뭐 자기 먹고 싶은 고향 음식, 우즈벡 그렇죠. 음식 먹고 싶으면 쉽게 찾을 수 있고 네. 이런 데도 좋고 근데 인구가 적다고 해서 가지 말라는 뜻이 아니고 인구가 적지만은 지방 대도시하고 붙어 있어 가지고 문화 생활을 대도시에서 하는 그런 지방 도시들이 많습니다. 그렇게 한국 도시들은 그렇게 설계가 되어 있습니다. 그렇죠. 그래서 뭐 지방에 있는 조그만 도시라도 아주 산속에 있는 그런 지역 말고는 네. 대도시하고 다 교통이 연계돼 있으니까 거기도 괜찮습니다. 나중에. 그리고 그러면 한 2년, 3년 지나고 나면은 거의 차이가 없어지게 그렇죠. 됩니다. 없어지죠. 그리고 인구가 적은 도시에 가면 그만큼의 또 이익이 있습니다. 그렇죠. 집도 뭐 서울에서는 한 40만 원 줘야 되는데 거기서는 20만 원짜리도 둘이 살 수 있는 큰 공간을 얻을 수 그렇죠. 있다든지 그런 좋은 점도 있습니다. 그래서 우선은 처음에 유학을 갈 때는 잘 모르니까 그렇죠. 잘 모르겠으면 자기 나라, 자기 고향 유학생들이 많이 찾는 도시, 네. 학교를 찾는 게 가장 좋다고 생각합니다. 훨씬 나네요. 예, 예. 알겠습니다. 네. o'quvchilarni qiziqtirgan savollardan yana biri oziq-ovqat masalasi. Bu haqida ham aytib o'tsangiz. 예. 음식은 매우 중요합니다. 저도 한국 사람인데 지금 타시켄트에 와가지고 음식이 맛이 있는데 조금 그리워지기도 합니다. 한국 그렇죠, 그렇죠. 음식이 가끔씩. 그런데 마찬가지겠죠. 우즈베키스탄 학생이 한국에 가면 네. 음식이 신경이 쓸 겁니다. 그렇죠. 그래서 근데 다행히 한국은 배달 문화가 잘 돼 있습니다. 그래서 한밤중에도 네. 전화만 하면 배달이 되고 바로 오고. 네. 그리고 뭐 그런 배달 앱에 우즈벡 음식도 배달이 됩니다. 그렇죠. 요새는 수험사 뭐 이런 거 다 배달이 되고 그러니까 그렇죠. 물론 고향 음식보다는 못합니다. 가격은 타시켄트 기준으로는 거의 비슷하거나 그렇죠. 좀 더 싸다고 생각돼요. 타시켄트보다는. 근데 뭐 남한간, 안디장, 페르가나 뭐 이런 데보다는 더 비쌀 겁니다. 그래서 타시켄트는 물가가 좀 세니까 거기하고 좀 비슷할 것 같고 그다음에 집에서 가까운 데 가면은 어디든지 24시간 운영하는 편의점이 있습니다. 거기 가서 급한 대로 뭐 김밥 같은 거 네. 무슬림들은 돼지고기를 안 먹으니까 돼지고기하고 전혀 상관없는 게 제일 흔한 게 김밥이거든요. 김밥이죠. 그렇죠. 김밥들 많이 먹습니다. 그래서 김밥이라든지 아주 배가 고플 때 갑자기 그런 거라든지 뭐 라면 이런 것 쉽게 찾을 수 있습니다. 근데 이제 처음에는 그렇게 하다가 나중에 시간이 지나면 한국에 생활하는 우즈벡 사람이 굉장히 많습니다. 그렇죠. 많죠. 이게 한 5년 동안에 갑자기 늘었어요. 그래가지고 우즈벡 식당도 찾을 수 있고 또 우즈벡 음식 그 재료를 파는 것도 많습니다. 그래서 거기서 구입을 해서 자기가 해 먹을 수도 있고 그렇죠. 그리고 조금 시간이 지나면 여유가 생깁니다. 처음에는 굉장히 힘들 것입니다. 근데 이제 그것은 고향을 떠나면 마찬가지일 거예요. 어디 가나 먹는 것이 힘들 텐데. 그렇죠. 그래서 다 잘하고 있으니까 누구나 다 이것을 견딜 수 있고 음식에 대해서는 시간이 가면 다 해결해 줍니다. 그리고 그렇지. 아까 한국에 체류하는 우즈베키스탄 사람이 몇 명이냐 이걸 잠깐 얘기했는데 대략 10만 명 정도 됩니다. 그래요? 예전에는 많네요. 거의 뭐 없었는데 최근에 한 5년 사이에 많이 늘어가지고 한국에서는 한 5번째 됩니다. 그래서 중국, 베트남, 태국, 미국 다음에 우즈베키스탄입니다. 그렇죠. 그만큼 우즈베키스탄 사람들을 쉽게 만날 수 있습니다. 시골에서도 만납니다. 그렇죠. 아무 데서나 많아서. 만날 수 있어요. 그리고 그만큼 또 한국 문화가 외국인들에 대해서 한국인들이 수용을 잘 하게 됐습니다. 옛날에는 굉장히 민족성이 강한 나라였는데 네. 요즘은 그런 게 아니고 종교에 대해서도 굉장히 간대해지고 그렇죠. 쉬워졌습니다. 그래서 그런 것들을 생각하면은 뭐 음식에 대한 불편은 한 1, 2년 지나면은 전부
해결할 수 있을 것이라고 생각됩니다. 생각합니다. 그렇죠. 맨 처음에는 저기 자기 고향 나라 저기 음식을 저기 먹고 싶으면은 그냥 직접 해서 먹어도 되고 아니면 좀 시간이 지나면은 이제 익숙해지고 한국 음식도 저는 어차피 한국 음식을 되게 좋아해요. 한국에 온 지 1년 됐는데 아직도 지금 한국 음식을 가끔씩 먹고 싶거든요. 참치찌개 이런 식으로 너무 좋아해서 그리고 음식에 대해 그냥 걱정이 이제 없고 음식 얘기가 저도 먹는 걸 굉장히 좋아합니다. 그렇죠. 근데 이제 우즈베키스탄은 내륙 국가이기 때문에 생선이 없습니다. 그렇죠. 바다 해산물이 없는데 한국에 가면은 물론 여기에는 맛있는 고기가 많습니다. 고기 소비량이 굉장히 많은 곳이고 고기 요리가 많습니다. 근데 한국에는 돼지고기가 한 40% 정도를 차지할 거예요. 그렇죠. 그다음에 소고기가 한 20%, 닭고기가 한 30%, 양고기가 있긴 하는데 10%가 안 돼요. 많지는 않아요. 많지 않아요. 그래서 고기만 생각하면은 먹을 음식이 소고기가 굉장히 비쌉니다. 그럼 닭고기 음식밖에 없다 이렇게 생각이 될 수 있는데 한국에서 먹는 음식의 반은 바다 음식입니다. 바닥 음식. 생선구이, 그다음에 조개류, 해물, 해초 이런 게 있으니까 아직 바다 음식에 적응이 안 됐지만 가서 바다 음식 다양한 걸 먹어보면 처음 먹어보는 거니까 태어나서 그래서 바다 음식이 입에 맞으면 아까 그 참치 그러면은 굉장히 좋아할 거예요. 그렇죠. 그래서 육지 고기 음식을 조금 찾기가 힘들다면 사실 식당에 가서 음식 주문하면은 돼지고기가 들어간 음식이 상당히 많아요. 그렇죠, 많죠. 그래서 그건 뭐 포기한다고 생각하면은 닭고기 치킨은 굉장히 많고요. 치킨은 뭐 배달을 시키면 뭐 어디선든 주문이 가능하고 젊은 친구들은 피자 같은 거 좋아하니까 돼지고기가 들어있지 않은 피자 같은 것도 있고 근데 저는 개인적으로 바다 음식 바다에서 난 해산물 음식을 먹어보기를 권합니다. 그렇죠. Haqiqatda Koreyada misol bizda ya'ni dengiz yo'qligini hisobiga dengiz mahsulotlaridan misol bemalol yesa bo'ladiganini foydalanib yesa yaxshi. Chunki dengiz mahsulotlarini birinchi yeb ko'rgan odamga haqiqatda deylik birinchi yeb ko'rsa yoqmasligi mumkin, lekin bir yeb ko'rgandan keyin baribir o'ziga ancha o'rgatib qo'yadi. Juda shirin, baribir borib Xudo xolisa o'quvchilarimiz ichida ham nasib qilib borib qolganlar, sizlarga ham tavsiya qilamiz dengiz mahsulotlarini yeb ovqatlaridan tanovul qilib ko'rishinglarni. Xo'p, bizning mavzuyimiz asosiy shu birinchi, ya'ni 1% kitob 1% universitetlar haqida bo'lgani uchun faqat shu 1% universitetlarga bag'ishlangan savollarni tuzib kelganmiz. O'quvchilarni, ya'ni yana 1% universitetlarga qaytadigan bo'lsak, 1% universitetlar bilan oddiy universitetlarni qanday farqi bor? Shular haqida aytib o'tsangiz. 그러면 지금 그 우수 인증대학과 인증대학 차이를 말씀하시는 거예요? 네, 맞습니다. 우수 인증대학하고 인증대학은 큰 차이는 없습니다, 사실은. 근데 이제 비자 발급과 비자 관리 면에서는 확실히 차이가 있고요. 그다음에 우수 인증대학 출신들은 시간제 취업을 할 때 그런 면에서 혜택을 받고요. 그래서 생활이 훨씬 더 편하긴 합니다. 근데 구체적으로 다 따져놓고 보면 우수 인증대학과 인증대학은 많은 차이는 없습니다. 그리고 우수 인증대학으로 들어왔다가 또 1년 뒤에는 인증대학으로 가기도 하고 또 인증대학이 1년 뒤에 우수 인증대학이 되기도 하고 왔다 갔다 합니다. 그래서 자기가 졸업할 때까지 자기 학교가 우수 인증대 됐다가 인증대 됐다가 왔다 갔다 하는 것을 경험할 수 있을 겁니다. 그럼 변입하는 거는 좀 문제는 없네요. 그러면은 그렇죠? 그렇습니다. 알겠습니다. 그러면은 17번째 문제는 한번 말씀해 드릴게요. suhbatni so'ngida Koreyaga o'qishga bormoqchi bo'lgan yoshlar uchun maslahatlar berib o'tsangiz, ya'ni nimalarga e'tibor berish kerak shular haqida. 한국 유학은 비교를 해보자면은 가까운 데는 있는 나라 일본, 대만, 그다음에 멀리는 미국, 유럽하고 비교해서 우선은 학비가 상대적으로 적게 듭니다.
그렇죠. 학비가 적게 듭니다. 그다음에 생활이 편하게 돼 있습니다. 한국은 시스템이 아주 잘 갖춰져 있기 때문에 뭐 밤중에도 새벽 2시에도 나와서 편의점에서 군것질도 할 수 있고 네. 이런 생활이 편하긴 합니다. 그건 확실합니다. 어느 나라하고 비교해도. 네. 그다음에 또 아르바이트 자리가 이게 젊은 사람들이 적기 때문에 아르바이트 자리가 많습니다. 근데 예전만큼은 많지 않다고 그러는데 그건 요 근래 들어서 제조업이 약간 침체기를 겪고 네. 있어요. 공장들이. 그래서 아르바이트 자리가 조금 줄어들긴 했지만 그래도 아르바이트를 쉽게 찾을 수 있습니다. 그렇죠. 입국한 지 뭐 일주일이면 충분히 찾을 수 있을 정도니까. 그리고 취업 면에서 취업하는 것에서 다른 나라보다는 취업 제공 프로그램이 좋습니다. 그래서 네. 어느 정도냐면 한국 정부가 외국인 유학생들 취업을 할 수 있는 플랫폼을 만들어서 제공을 하고 있어요. 그래서 회사의 사장들은 우리는 이런 사람을 원한다라고 거기 올리고 네. 학생들은 자기 일을 알리는 거예요. 난 이런 회사 찾는다고 해서 온라인에서 네. 플랫폼에서 서로 연계가 되도록 그런 걸 만들어 가지고 그게 시작한 지 한 1년이 안 됐어요. 그래서 앞으로는 더 활성화될 것 같고 그리고 정부가 아니더라도 일반 사업자가 만든 앱 같은 게 많아요. 그래서 그렇죠. 외국인 학생들을 찾는 그런 회사, 그다음에 자기가 취업하고 있는 회사가 거기서 매칭이 되고 있고, 네. 그래서 취업에 상대적으로 유리합니다. 그래서 유학을 만약에 갈지 어떻게 할지 고민된다면은 저는 한국 유학을 권합니다. 근데 이제 유학을 할 때는 무조건 한국에 가면 좋다는 뜻은 아니고 그렇죠. 먼저 한국의 그 유학생 비자 관리 업무가 어떤 것인지를 먼저 알고 가야 됩니다. 그렇죠. 모르고 가면은 실수할 수가 있습니다. 그러니까요. 그다음에 그리고 다시 말씀드리지만 학교의 학생 관리가 어떤 것인지 좀 알아봐야 됩니다. 몇 가지는 알고 가야 됩니다. 그다음에 학비와 생활비를 어떻게 내가 마련할지, 부모님이 어느 정도 도와주고 내가 어느 정도 아르바이트로 충당하고 뭐 그것도 안 됐을 때는 가까운 친구한테는 좀 빌릴 수 빌려서. 있고 그래서 친구 관계도 굉장히 중요합니다. 그래서 그런 것을 어떻게 할지 좀 고민을 해보고 결정하는 게 필요합니다. 제가 말씀드리는 것은 어차피 유학 갈 거면은 다른 나라보다는 한국이 낫다는 것이지 그렇죠. 한국으로 무조건 유학을 하는 뜻은 아닙니다. 그렇죠. 그래서 이제 시간이 충분하니까 네. 유학 갈지 말지 그 고민하는 시간들 중에서 아는 선배들한테 좀 물어보고 이렇게 확인하면은 금방 찾을 수 있을 거예요. 그 선배 유학생들이 나는 이렇게 해서 고생했다. 네. 나는 이렇게 해서 좋았다. 나는 이렇게 해서 성공했다. 이런 경험담들을 많이 듣고 그래서 자기한테 좋은 것을 자기가 성공하려면 어떻게 해야 될지 미리 계획을 잡고 마음을 다잡고 이렇게 오는 것이 중요합니다. 그래서 그것도 안 되겠다. 그러면 우리 그랜트 플러스 같이 이자틸로 선생님 같이 훌륭한 대학에서 유학하신 선생님들이 항상 상담을 해 주십니다. 그렇죠. 그래서 정보를 있는 그대로 제공을 해 주시니까 그 정보를 듣고 판단을 해야지 잘못 선택을 하면 실패할 겁니다. 그래서 제가 출입국관리사무소의 에이전시로 이렇게 왔다 갔다 하면서 보면은 유학을 한 지 6개월 만에 학교 잘못 선택했다. 나 이 지역이 마음에 안 든다. 다른 데로 이사 가고 싶다. 이렇게 하는 학생들이 상당히 많습니다. 그게 잘 안 되면 유학을 포기하기도 하고요. 그래서 그렇죠. 그러면은 너무 고통스럽게 됩니다. 그러니까 포기하게 되면은 6개월 만에 집에 돌아갈 수도 없고 정말 힘든 시간이 되니까 미리 고민을 하면 성공할 확률이 고민하는 시간만큼 하루 고민하면 10%씩 올라간다고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 일주일만 고민해도 성공할 확률이 상당히 높아집니다. 그렇죠. 그렇게 충분히 생각하고 결정을 했으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
Aziz kuzatuvchilar, bizni professorimiz bundan buyog'iga bizni Grand Plus Consulting firmamiz bosh ofisimizda har kuni ish faoliyatini yurg'izadilar. Kimda-kim o'zini qiziqtirgan savollari bo'lib, o'zlaridan kelib batafsil so'rab olaman degan o'quvchilar ham bo'lsa, hammalaringizni bemalol Grand Plus Consulting bosh ofisimizda kutib qolamiz. Bemalol kelib, o'zlaridan professorimizga qiziqtirgan savollaringiz haqida batafsil ma'lumot olishlaringiz ham mumkin. 네, 이제 대표님 혹시 네. 또 추천하신 거 아니면은 좀 네. 그리고 말씀하실 거 있으면. 이것은 이제 제가 출입국 사무소 에이전시로 네. 활동하면서 경험했던 사례들인데 네. 몇 가지 이제 지금 오늘 시간에는 비자 발급, 비자 발급. 주로 비자 발급에 대해서 학교 우수 인증 대학을 설명하면서 네. 비자가 얼마나 중요한지 이런 것들을 주로 설명했고, 나머지는 앞으로 시간을 가지면서 하나씩 더 자세히 말씀드리기로 하고, 네. 우선은 첫 번째 시간이니까 비자에 대해서 조금 설명을 해드리겠습니다. 그래서 우수 인증 대학에 대해서는 충분히 설명을 드렸으니까 넘어가기로 하고요. 네. 그러면 우수 인증 대학은 비자 발급률이 몇 %나 될까요? 이렇게 궁금해하실 텐데, 네. 99% 이상이라고 생각하시면 됩니다. 아, 그래요? 그 정도요? 예. 거의 100%에 가깝습니다. 그럼 인증 대학은 어느 정도냐면 대충 한 70%? 70%. 20% 내지 30%는 탈락할 수 있습니다. 그러네요. 그리고 뭐 이렇게 그란트 플러스 같은 경우에는 우수 인증 대학 두 학교하고 파트너십을 맺고 있고, 네, 그렇죠. 그다음에 인증 대학은 12개 대학과 상당히 많이 이렇게 파트너십을 맺어서 유학 업무를 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 그다음에 이제 그 다음에 일반 대학이라고 그러는데 허가율이 확실히 낮아집니다. 그렇죠. 50% 정도밖에 안 됩니다. 50%는 탈락하게 됩니다. 그 다음에 더 낮은 데가 비자 강화, 비자 심사를 엄격하게 하는 대학이 이제 뭐 29개 대학인데, 네. 이런 대학은 거의 비자가 안 나온다고 보셔도 됩니다. 비자가 나올 확률이 10% 미만입니다. 그거는 이유가 뭡니까요? 이 우선은 학교가 학생들을 관리를 못한 겁니다. 그러게요. 예. 그래서 그 학교 학생들이 불법 체류자가 많고, 네. 한국 법 질서를 위반하는 경우도 많고, 중간에 포기하고 또 불법 체류자로 가는 경우가 많고, 그러면 그 학교에 대해서 핸디캡을 줍니다. 예, 그래서 그런 학교를 선택하면은 일단은 한국에 들어가는 것조차도 힘들어지게 됩니다. 그렇죠. 어렵죠. 그래서 일반 대학은 학교가 134개나 됩니다. 그래도 130. 예, 그래서 일반 대학도 좋은 대학이 많습니다. 네. 예, 그러니까 인증 대학에서 일반 대학으로 떨어지기도 하고, 일반 대학에서 인증 대학으로 올라가기도 합니다. 그런데 이제 일단은 비자 발급률이 대략 50%, 60% 이 정도밖에 안 되니까 네. 좀 고민을 해보시기 바랍니다. 왜냐하면 자기 스펙을 갑자기 바꿀 수는 없지만 대학을 바꿀 수는 있거든요. 있죠. 일주일 안에 어느 대학을 갈지를 선택할 수 있어요. 그렇죠. 일주일 안에 자기를 바꿀 수는 없습니다. 그러니까요. 네, 그래서 그러니까 우수 인증대냐, 일반대냐, 이 세 부를 넣고 좀 생각을 해봐야 되겠습니다. 그 다음에 그 비자 발급률 하나 더 말씀드리자면은 대사관 심사할 때입니다. 이제 우수 인증 대학이라든지 이런 데는 한국에서 비자, 텔렉스 비자라고 사증 발급 인정서를 해가지고 이쪽으로 오니까 대사관에서 심사를 거의 할 게 거의 없습니다. 예, 그렇죠. 서류는 넣긴 넣지만, 네. 근데 나머지는 대사관을 통해서 들어오는데, 그때 대사관이 중요하게 생각하는 것은 부모의 재정 능력입니다. 예, 그래서 이제 그 부모의 재정 능력을 왜 심사를 하냐면은 이 학생이 이런 경우도 많습니다. 거의 퍼펙트한 학생이 성적이 여기 만점이 몇 점입니까? 5점입니까? 5점, 4.5입니까? 그렇죠. 아마 5점 정도. 5점입니까? 5점 만점이면 4.99 정도 돼요. 한 과목 정도 빼놓고 전부 만점이었어요. 그런 학생인데 부모의 직업이 확실치 않다고 해서 탈락하는 경우도 많습니다. 그래서 그 학생은 굉장히 똑똑하죠. 공부도 그렇죠. 잘하는 학생인 그렇죠. 건데 부모의 능력을 중요하게 봅니다. 왜 그러냐면 그 학생이 돈이 없기 때문에
한국에 가면 학교 안 다니고 아르바이트. 아르바이트만 할 것이다. 아르바이트 해도 되는데 학교는 안 다닐 거다. 이렇게 판단을 하는 겁니다. 그동안 대사관에서 일을 하다 보니까 그쪽 대사관 나름대로의 데이터가 만들어졌거든요. 네. 그래서 부모님이 소득이라든지 재산을 부모님의 소득이나 재산이 보이지 않으면 네. 좀 그리고 이상하다 싶으면 비자가 안 나오는 경우가 있습니다. 그래서 부모님의 재정 능력을 굉장히 중요하게 보고 그다음에 어학 능력도 중요하게 봅니다. 학생이 한국어 능력이나 영어 능력이 굉장히 좋으면은 잘 나오고 학교 성적은 10점 만점에 7점, 5점 만점에 3.5 정도니까 학교 성적이 그보다 안 되는 학생은 거의 없던데요. 거의 없죠. 그래서 그다음에 어떤 학생은 예전에 한국에 들어가서 한국에서 법을 위반한 경력이 있는 경우가 있습니다. 근데 그 자료가 나중에는 입국 제한이라고 그러거든요. 입국 제한. 예, 입국 제한. 그래서 법을 위반한 정도가 뭐 벌금 100만 원이면 입국 몇 달간 못 하고 불법 체류 몇 년이면 입국을 못 하고 이게 정해져 있는데 그걸 풀어준다고 합니다. 그래서 풀어주긴 하는데 기록은 남아 있어요. 이 기록이 없어지진 않아요. 기록 자체는 남아 있어서 그런 게 있으면은 조금 까다롭게 됩니다. 그래서 비자가 쉽게 나오느냐 어렵게 나오느냐는 그런 학교뿐만이 아니라 네. 학생의 스펙, 그러니까 학생의 스펙이면 부모님이라든지 그 전에 학생이 어떻게 했는가 네. 이런 것도 좀 평가 대상이 되고 그 다음에 또 하나 이것은 뭐 그렇게 아주 중요하지는 않는데 네. 한국 정부가 유학생을 얼마나 유학생 정책을 어떻게 변화하느냐에 따라 달라집니다. 그래서 최근에 유학생을 많이 늘렸어요. 그래서 30만 명까지 30만 명까지 늘렸는데 그러면은 학생을 많이 받겠다고 하면은 네. 비자도 쉽게 나오겠죠. 그렇죠. 나오겠죠. 학생을 30만 명에서 줄여버리면 여기서 대사관에서 비자 심사에서 탈락시키겠죠. 그렇죠. 그래서 그 유학생 정책이 조금씩 변합니다. 그렇게 하고 한국 정부가 원하는 학생은 이공계 학생, 엔지니어 계통 네. 그쪽 학생하고 지방 대학에 들어온 학생 이걸 더 원합니다. 그래서 지방에 있는 엔지니어 학과 이러면 입학할 가능성이 상당히 높아집니다. 그렇죠, 높아지죠. 그러니까 우수 인증대가 아니라고 하더라도 비자가 나올 확률이 한 90% 이상이 됩니다. 그래서 자기가 탈락하지 않고 꼭 한국에 들어가서 공부하고 싶다 그러면은 꼭 서울로만 가려고 하지 말고 지방에 있는 일반 대학인데 그래도 엔지니어 계통으로 간다면은 그러면 자기가 선택을 잘 해가지고 자기 비자 발급률을 높일 수가 있겠죠. 이건 이제 제가 만든 얘기가 아니라 한국 정부의 입장이 그렇습니다. 그래서 지방으로 많이 오세요. 그리고 이공계열 엔지니어 계통으로 많이 오세요. 왜냐하면 그쪽에 젊은 친구들이 부족하기 때문에. 그렇죠. 서울이나 수도권에는 학생이 넘쳐나고 네. 뭐 언제든지 그 수도권에는 학생이 많아서 문제입니다. 그래서 거기보다는 지방에 있는 큰 도시로 가는 것이 좋다. 그렇게 말씀드리는 이유가 그것 때문에 그럽니다. 그리고 얼마만큼 한국 정부가 지방으로 유학을 유도하고 있냐면은 지방대학 졸업생한테는 취업을 연계시킵니다. 졸업한 후에 그 지역에 취업해서 그 지역에 살면서 결혼도 하고 아이도 낳고 그렇죠. 영원히 거기서 살아달라는 겁니다. 그래서 지방에 있는 중간 사이즈 이상이 되는 도시로 유학 가면은 훨씬 성공하는 확률이 높아지고 또 하나는 그 학생의 의지가 중요합니다. 내가 아무리 어렵고 힘들더라도 잘 견뎌서 유학에 성공하겠다는 의지가 있는 학생은 성공하는 것이고
너무 힘들어 그러면 중간에 포기해버리는 학생은 실패하는 거거든요. 그렇죠. 실패하는 거죠. 그래서 마음을 독하게 먹어야 합니다. 학생의 의지가 제일 중요하고 또 이제 마지막으로 말씀드리고 싶은 것은 출입국 사무소가 지방마다 다 있습니다. 그래서 그 지역의 출입국 사무소가 어떻게 하느냐도 조금은 영향을 받습니다. 그래서 그 지역의 출입국 사무소가 우리 관할 지역에 어떤 사람들이 들어왔으면 좋겠다. 네. 그러면 잘 생각해 보십시오. 아주 지방에 있는 조그만 출입국 사무소인데 뭐 이상한 사람보단 그래도 학생이 오면 더 좋잖아요. 그렇죠, 좋죠. 한국어도 배우려고 하지, 학교도 다니지. 그렇죠. 그리고 젊고 힘도 있어서 뭐 방학 때 아르바이트도 해주지. 그러면 그 지방 출입국의 입장에서는 학생을 받고 싶어할 수도 있잖아요. 그렇죠. 거기 그런 것도 영향을 받습니다. 그리고 이제 진짜 마지막입니다. 마지막으로 이제 비자를 보통 1년 단위로 받고 우수 인증 대학은 2년씩 받고 그렇습니다. 그러면 연장을 합니다. 그 연장을 할 때 연장이 되기도 하고 연장이 안 되는 학생도 있습니다. 근데 연장이 안 되는 이유는 뭐냐 하면은 우선은 학교를 잘 안 다녀서 그렇습니다. 학교 수업을 많이 빠지고 뭐 한 달씩 안 가고 그러면 학교가 출입국에 연계된 시스템에 의해 가지고 통보를 해버려요. 그럼 연장 심사할 때 네. 연장을 불어가내줘요. 그리고 나가라고 그렇죠. 하고. 그 다음에 유학하면서 우즈벡 학생들 특히 남학생들은 운전을 합니다. 그렇죠. 네, 운전을 하는데 그 한국 도로교통법 교통경찰들은 굉장히 엄격합니다. 네. 텔레비전에 보셔서 아실 거예요. 그 유명한 정치인, 네. 장관 안 통합니다. 다 걸려요. 그렇죠. 뭐 얼마 전에는 꽤 높은 판사가 또 걸렸어요. 그래요? 그래서 뭐 그리고 굉장히 높은 고위 관리직도 걸리고. 그래서 봐주는 거 없습니다. 도망가면 잡힙니다. 100% 그렇죠. 다 잡혀요. 그래서 도로교통법을 잘 지켜야 되고 그리고 이 다음에 이거에 한번 말씀드릴 기회를 가질 텐데 한국에 들어가면 반드시 국제운전면허 한국에서 운전을 할 수 있는 면허로 바꿔야 되고 꼭 받아야겠네. 예. 그런데 우즈벡 면허는 있는데 한국 면허가 없어가지고 무면허로 걸리는 경우 면허증이 없다고 해서 걸리는 경우 있고 신호위반 같은 경우는 흔하게 막 그런 것은 크게 문제가 안 돼. 신호위반은 그렇죠. 뭐 과태료 조금 내면 되니까 음주운전이라든지 교통사고를 낸다든지 그 보험도 안 들고 교통사고 낸다든지 보험은 꼭 들어야 됩니다. 그렇죠. 그다음에 무면허 이런 거에 걸린 사람들은 경찰에 입건이 돼가지고 출입국 사무소에 통보가 됩니다. 그래서 시스템에 나와 있어요. 그래서 연장 심사할 때 그 학생은 출국시킵니다. 그다음에 그리고 이것은 뭐 등록금을 안 냈다. 그럼 학교가 등록이 안 됐기 때문에 우리 학교 학생 아니다라고 합니다. 그래서 등록금을 하루만 늦게 내도 등록이 안 됩니다. 그래서 이제 등록을 할 때는 미리미리 학비 마련을 해서 충분히 준비를 해야 되고 그 등록금 같은 경우도 중부대학교는 분할 납부가 가능하더라고요. 그렇죠. 나눠서 내는 한꺼번에 내는 게 아니라 그렇죠. 이번 달에 얼마지 이런 학교도 있고 그래요. 그래서 등록금 납부는 미리미리 그 기간 안에 며칠까지 내라고 하면 그렇게 준비를 해야 됩니다. 그래서 그것 때문에 연장이 안 되고 출국 명령을 받는 경우가 있습니다. 그렇죠. 예. 그러면 오늘은 선생님하고 여기까지 했는데 이 다음에는 우리가 오늘 처음 하니까 이것 말고도 유학에서 중요한 문제들을 한 번씩 시리즈로 해가지고 그렇죠. 하나씩 학생들한테 정보를 좀 주는 시간을 가져봤으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 그렇게 해야죠. 예. 그러면은 뭐 이상을 마칠까요? 그럴까요? 예. Xo'p, aziz kuzatuvchilar, ya'ni bugungi mavzuyimiz asosiy bir foiz universitetlar haqida bo'ldi.
Bundan buyog'iga ham xudo xohlasa sizlar bilan juda ham qiziq, sizlarga kerakli bo'lgan mavzular bo'yicha shunaqa qilib videolar qilib boramiz. Sizlarda ham o'zinglarda qaysidir qiziqqan yo'nalishinglar bo'yicha qiziqtirgan savollar haqida bizga bemalol direktda murojaat qilib qolsanglar, o'sha mavzular bo'yicha xudo xohlasa sizlarga chiroyli videoroliklar qilib qolamiz. Kuzatganinglar uchun hammaga rahmat. Hammalaringizni Grand Plus Consultingda kutib qolamiz. 네, 대표님. 예, 맞을까요? 예, 감사합니다. 라크마트. 네, 수고하셨습니다. 네, 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. Siz Koreyada tahsil olmoqchisiz, lekin sifatli konsalting topa olmayapsizmi? Bunda sizga Grand Plus Consulting jamoasi yaqindan yordam beradi.